एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी। गगन दमामा बाजियो पयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अपजूजन को जाओ। वाहिगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। नदर करनी हजूर, भूल छिमो हमरी प्रभापन, भूलनहार कहाँ को मूसो। गुरु नानक साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी हजूर। नदर करनी पातशाह दरवेश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिद्ध गोश की बाणी की विचार चलती है। असी अज 51 पदे 51 पदे की विचार आरंभ करनी है। जिस अवस्था नूं कई नाम दिते गए, वो अवस्था है कि अज की भाषा में गॉड रियलाइजेशन, सैल्फ एक्चुअलाइजेशन, इहो ਜਿਹੇ शब्द वरते जाते हैं। शब्द का सब वरतते है, जानदा कौन है? इस अवस्था का व्यापारी कौन है? यह कौन दिंदा है? किसनों मिलती है? यह कित्थों सर्टन होएगा? ਇਹਦਾ पात्र कौन है? कौन केपेबल है इस अवस्था ਨੂੰ संभालने वास्ते? गल अज दे पदे और अगले पदे विच कुछ इहो जी विचार चलनी है, इहो जी अवस्था की गल चलनी है जिसनों गुरु नानक साहब ने सचखंड कहा है। भगत कबीर ने बैकुंठ कहा है, भगत रविदास ने बेगुमपुरा कहा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने आनंदपुर कहा है। जिसनों ईसाई मत विच सैल्वेशन कहते हैं, मोक्ष भी नाम वरत्या जाता है। यह सब नाम हैं। अवस्था की है? एको चीज़ नूं अलग अलग रस्ते तो कोई पहुँचता है, उन्होंने एक नवा नाम दे दिंदा है। ਇਹਦਾ जज कौन होएगा? असल में जानदा कौन है? एक निशानी जो मैनू समझ आई, जिहड़ा किसी पुस्तक नूं फरोल के जवाब देगा, ਉਹਦਾ मतलब जानदा नहीं है। हजूर की बाणी की यह विचार बड़ी प्रतख है कि महाराज जिथे भी गए हैं, इक्को सार इक्को गल करते चलते हैं। सच वखर के हम बन जा रहे। जे कोई जानता है तो उन्होंने कोई रैफरेंस देने की लोड़ नहीं है, उन्होंने कोई रिसर्च करने की लोड़ नहीं है। वो जानता है और उसकी फाउंडेशन बहुत कायम है, स्टेबल है। उसका कोई जवाब नहीं है, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। जिहड़ा कोई किताबी ज्ञान लैके इहो जे पुरख अगे या इस्त्री अगे प्रगट होए, वो गल फिर बनती नहीं है। भगत कबीर ने एक गल कही है, मैं कहता आँखों देखी तू कागज की लिखी रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं है शब्द, पर यह भगत कबीर की बाणी का एक हिस्सा है। गलता ठीक। बाणी विच भी कुछ इस तरह की गल चली है भगत कबीर के एक शब्द विच, जदों भगत कबीर कहते हैं कि लोग ना भतीजे तो क्या कीजे, लोगों को की लेना है। जिहड़ा जानदा है वो जानदा है। गुरु नानक साहब की इस बाणी की इतनी गहन डीप विचार चलती है अध्यात्म बारे, स्पिरिचुअलिटी बारे। कई इशारे किए हैं, पर हजूर एक गल
ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ 51 ਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰੀਏ, ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਆ ਭਵਿਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨੰ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨੰ। ਚੌਥੇ ਸੁੰਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ, ਤਾਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੰ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੂਨਯ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਔਰ ਕਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। यह मन जदों शांत है तो शांत हाँ। मन शांत है पर अशांति दी खिच भी है, बाहरले जीवन दी खिच भी है, दूसरे नाल कंपटीशन भी चलता है। जिवें कि जीवन का कुछ हिस्सा हथ तो निकल गया होए, गवाच गए होए। वी हैव लॉस्ट समथिंग, दूसरे नूं मिल गया होए। ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ। These are teasers of the mind। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Curiosity kills the cat। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੇਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੀ ਆਈ ਗੋ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਰ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਯ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਤਤः ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਮ ਪਰਮਸਯ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਹਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ ਪੈਰੰਬੂਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੰਡਤ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 4-4 ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਸਤਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਯ ਦੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਿਖਮਗਾਰ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਬਿਖਮਗਾਰ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੀ, ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਉਮੈ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਚਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਅਗਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਜਨ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਫਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀਵਾਰ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਯੋਗੀ ਬੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਮਨਾ, ਉਨਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਵੇਕਨਡ, ਡ੍ਰੀਮ ਸਟੇਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸ ਸੁਖੋਪਤ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਔਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਜੋ, ਤਮੋ ਔਰ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਨਮਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨੋ ਮਾਈਂਡ। ਵੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ ਮਾਈਂਡ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਐਸੋਟੈਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਗਤ ਨਿਰਮੋਲ ਉਪਜੇ, ਅਵਗਤੋ ਨਿਰਮੋਇਲ ਉਪਜੇ। ਅਵਗਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਪਾਥ ਰਸਤਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ? ਅਵਗਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਉਤਨਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਬੁਝਾਰਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਖ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖ ਗਈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਨਪੇਗੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਟਿਪਾਲ। ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੰਕਾਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਘਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਥਾਟ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਥਾਟਸ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਉਸੇ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਕਟਕ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਗਹਿਨ ਐਨਰਜੀ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਪੀਲ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੱਤ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਕੁਝ ਵਨਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਣ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਨਯ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨ ਰਹਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਮਾਜ਼ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ, ਸਭ ਵਰਤੇ ਆਕਾਰੀ। ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲੀ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਸਤਸੰਗ ਪਾਈਏ, ਨਦਰੀ ਭਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ, ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਸੁਨ,
ਬਾਹਰ ਸੁਨ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸੁਨ ਮਸੁੰਨੰ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸੁੰਨੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਅੰਤਰ ਸੁਨ, ਬਾਹਰ ਸੁਨ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸੁਨ ਮਸੁੰਨੰ। ਗਗਨ ਦਵਾਮਾ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਬਹਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁਰ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਚੌਥੇ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੰ। ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਆਜੀਵਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿ ਲਏਗਾ ਜੀਵਨ। ਫਿਰ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਏ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਗੁਰੂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਕੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहिब, दो था बाणी का वो ही था। ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਥੇ ਸੁਣ, ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸੁਣਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਕਤਹੂ ਨਾ ਛੁਟੀਏ ਹਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਨਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੇ ਦਸ਼ਟ, ਅਰਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਰਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, LSD ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮਨ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੇ ਪਿਓ। ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਅਧੂਰਾਪਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਿਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਤਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣ, ਘਟ ਘਟ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਚਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਜਾਸੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਲ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਇਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡਾਂ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਵੰਡਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹਨ ਕੁਛ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਲ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਜਨ ਮੈਲ ਤੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਵੇਵਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਵਿਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ
ਮਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ वो द्वार खुल जाए। 10वें द्वार कुंजी जब दीजे, तब दयाल को दर्शन कीजिए। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। आप क्षमा करना, सुधार जरूर करना। आप कुछ कहना चाहो, दसना चाहो जरूर। जी आया नो अज दी इन्नी विचार प्रवान करना महाराज। आपका बहुत बहुत प्रेम सहित धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।